సో మార్నింగ్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ లో మనం ఎంట్రీస్ చూసాం కదా. ఎస్ సార్. ఎంట్రీస్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఎన్ asset account data to bank account or creditor account. For provision of depreciation account debit to asset account. For transfer of depreciation to P&L account debit to depreciation account. For sale of an asset, cash or bank account debit to asset account. For transfer of profit on sale of an asset account data to profit and loss account. For transfer of loss on sale of asset, profit and loss account data to asset account. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్ చూసాం. పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్ గురించి ఏం చెప్పుకున్నాం? బిజినెస్ అసెట్ కానీ బిగినింగ్ లో కొంటే బిగినింగ్ నుంచి డిప్రిసియేషన్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి, లేదా మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అంతకన్నా తర్వాత కానీ అసెట్ కొంటే ఎప్పటి నుంచి అయితే అసెట్ కొందో ఆ డేట్ నుంచి డిప్రిసియేషన్ క్లోజింగ్ డేట్ వరకు ఫైండ్ చేయాలి. అది నెంబర్ 1. అలాగే సేల్ ఆఫ్ అసెట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సేల్ ఆఫ్ అసెట్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కానీ మనం సేల్ చేస్తుంటే, సో ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఈ మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎప్పుడైతే సేల్ చేస్తున్నామో ఆ సేల్ డేట్ వరకు కూడా మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలమ్మా? డిప్రిసియేషన్ ఫైండ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి, యూజ్ ఆఫ్ అసెట్. యూజ్ ఆఫ్ అసెట్. The business enterprise may use the asset the business enterprise may use the asset from the date of its purchase or later. The business enterprise may use the asset from the date of its purchase or later. If asset is used in the business, if the asset is used in the business not from the date of purchase, but later. If the asset is used in the business not from the date of purchase but later, depreciation is to be calculated from the date of use only. Depreciation is to be calculated from the date of use only. నిత్య ఏంటమ్మా ఏం చెప్తున్నాడు? అంటే సార్ ఇప్పుడు పర్చేస్ డేట్ అంటే పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఒక అసెట్ ని దాన్ని ఎప్పుడైతే యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసామో అప్పటి నుంచి డిప్రిసియేషన్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్. అంటే ఎప్పుడైతే పర్చేస్ చేసామో అప్పటి నుంచి డిప్రిసియేషన్ క్రియేట్ చేయకూడదా? అంటే అవి కొన్ని వస్తువులకి సార్, అంటే ఇప్పుడు ఫిజికల్ ఫోర్సెస్ అవుతున్న వస్తువులకి చేయాలి సార్, దీనికి కొన్ని వస్తువులకి చేయక్కర్లేదు సార్. అలాగా ఎప్పుడైతే పర్చేస్ చేసామో పర్చేస్ చేసిన దగ్గర నుంచి కాకుండా దాని పుట్ టు యూజ్ ఎప్పుడైతే పెట్టామో పుట్ టు యూజ్ నుంచి డిప్రిసియేషన్ ఫైండ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకోసం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చూడండి అక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద అసెట్ ఈస్ పర్చేస్డ్ ఆన్ 1/1/2014 బట్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఫ్రమ్ 1/4/2014, అంటే పుట్ టు యూజ్ ఎప్పుడు? 1st April నుంచి. అండ్ ద బుక్స్ ఆర్ క్లోజ్ ఇన్ డిసెంబర్. సో ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ 9 months మాత్రం ఏం చేయాలి? డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో నాట్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ బట్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పుట్ టు యూజ్. ఓకేనా. ఓకే సార్. సో అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్, మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ డెప్రిసియేషన్. Methods are providing depreciation. Methods of providing depreciation.
methods of providing depreciation. So అందరూ రాసుకున్నామా? There are several methods of providing depreciation. There are several methods of providing depreciation. The following are the important methods of providing depreciation. The following are the important methods of providing depreciation. Methods of providing depreciation. Methods of providing depreciation. There are several methods of providing depreciation. There are several methods of providing depreciation. The following are the important methods. The following are the important methods of providing depreciation. And the number one, straight line method. Straight line method or SLM method. Straight line method. Next one, reducing balance method. Reducing balance method. Straight line method, reducing balance method. Third one, annuity method. Third one, annuity method. Third one, annuity method. Third one, annuity method. Fourth one, depreciation fund method. Fourth one, depreciation fund method. Depreciation fund method. Fifth one, insurance policy method. Insurance policy method. Insurance policy method. Sixth one, revaluation method. Sixth one, revaluation method. Seventh one, depletion method. Seventh one, depletion method. Eighth one, machine hour rate method. Machine hour rate method. So total 8 methods of depreciation ఉన్నాయి. కానీ మనం ఈ చాప్టర్ నేర్చుకునేది మాత్రం ఓన్లీ 2 మెథడ్స్ అమ్మా. ఫస్ట్ 2 మెథడ్స్ నేర్చుకుంటాం. ఏంటి? స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్. సార్ మరి మిగతా మెథడ్స్ ఎక్కడ నేర్చుకుంటాం? మీ హైయర్ స్టడీస్ నేర్చుకుంటారు సిఏ ఫౌండేషన్ లెవెల్. ఓకేనమ్మా? ప్రజెంట్ అయితే మీకు ఓన్లీ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ రెండే ఉన్నాయి. సో హెడ్డింగ్ పెట్టండమ్మా. హెడ్డింగ్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. హెడ్డింగ్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. సో అందరూ రాసుకోవడం స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ లో. Straight line method. Straight line method is the simplest. Straight line method is the simplest and one of the straight line method is the simplest and one of the widely used methods
straight line method is the simplest and one of the widely used methods of providing depreciation. This method is also known as fixed installment method. This method is also known as fixed installment method or equal installment method. Fixed installment method or equal installment method or original cost method. Under this method, depreciation is calculated. At a fixed percentage. Under this method, depreciation is calculated at a fixed percentage on original value of the asset. Under this method, depreciation is calculated at a fixed percentage on original value of the asset in every year. Thus, the amount of annual depreciation is uniform in every year. Okay. So first method ఏంటమ్మా? So methods of depreciation లో Straight మనం line method. నేర్చుకుంటున్న ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి? Straight line method. ఓకే. సో ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ఏం చెప్తుందో చూడండి. ఫస్ట్ ఏముంటుంది? Straight line method is the simplest and one of the widely used methods of providing depreciation. అంటే ఈ మెథడ్ ఏంటంట? సింపుల్ మెథడ్ అంట అండ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసే మెథడ్. ఎక్కువ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ మెథడ్ నే యూజ్ చేస్తాయంట. ఓకేనమ్మా? సో వైడ్లీ యూజ్డ్ అండ్ సింపుల్ మెథడ్. నెక్స్ట్, this method is also known as fixed installment method or equal installment method or original cost method. ఓకే. సో Under this స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ కి ఉన్న వేరే నేమ్స్ గురించి చెప్తున్నాడమ్మా. ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి? ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ ఆర్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ మెథడ్. ఓకేనా? సో దీనికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఒక రోజు ఎక్కువ, ఒక ఇయర్ ఎక్కువ తక్కువ అలా ఉండదు అనమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఉంటుంది. అందుకే ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ కూడా అంటున్నారు దీన్ని. ఓకేనా? నెక్స్ట్, under this method depreciation is calculated at a fixed percentage on original value of the asset in every year. అందుకే అది ఏమైంది? ఒరిజినల్ కాస్ట్ మెథడ్ కూడా అంటున్నారు దాన్ని. ఒరిజినల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అసెట్ ఏదైతే ఉందో, ఒరిజినల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అసెట్ మీద ఒక ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ మనం ఎవ్రీ ఇయర్ తగ్గిస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? సో యాన్యువల్ డిప్రిషియేషన్ ఎలా ఫైన్ చేయాలంటే, సో స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ లో యాన్యువల్ డెప్రిషియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో యాన్యువల్ డెప్రిషియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు original cost of asset minus estimated scrap value divided by
estimated useful life of asset brackets లో in years. So this is the formula for annual depreciation. ఓకేనమ్మా. సో యాన్యువల్ డెప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్. అంటే ఏంటి, మనం అసెట్ కొనడానికి ఎంత ఖర్చు అయింది, లెస్ ఎస్టిమేటెడ్ స్క్రాప్ వాల్యూ. అంటే ఒక 10 years తర్వాత 20 years తర్వాత మనం తూకానికి అమ్మేసిన మనకు వచ్చే అమౌంట్ ఏమంటారమ్మా, ఎస్టిమేటెడ్ స్క్రాప్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై ఎస్టిమేటెడ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్ ఇన్ ఇయర్స్. ఓకేనా. సో సేమ్ నాకు రేట్ పర్సంటేజ్ కావాలనుకోమ్మా. సో రేట్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్ సేమ్ ఇదే పర్సంటేజ్ కావాలనుకోమ్మా. సో యాన్యువల్ డెప్రిషియేషన్ డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఇంటూ 100. సో ఇలా వచ్చే పర్సంటేజ్ మనం డైరెక్ట్ దేని మీద ఫైండ్ చేయొచ్చు, ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ మీద ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. కింద నోట్ పెట్టుకున్నాము, నోట్. సో నోట్ పాయింట్ లో ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే, ఫస్ట్ పర్చేస్ ప్రైస్ ప్లస్ ఎనీ ఇన్సిడెంటల్ ఛార్జెస్. అంటే ఏంటంటే క్యారేజ్, ఏదైనా ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ అవి ఉంటాయి కదమ్మా. సో మనం పర్చేస్ చేసిన అసెట్ కాస్ట్ వాల్యూ ప్లస్ అది మన గొడౌన్ వరకు మన ఫ్యాక్టరీ వరకు తీసుకురావడానికి అయ్యే ట్రాన్స్పోర్ట్ వాల్యూ ప్లస్ ఎనీ ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్, దాని మన దగ్గర ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అయిన ఖర్చులు ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా షుడ్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్. సో స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ లో డెప్రిషియేషన్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఇంత కథంగా ఉంది. ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా, ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ ఫైండ్ చేయాలి. ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ ఎలా వస్తుంది, పర్చేస్ ప్రైస్ ప్లస్ క్యారేజ్ ప్లస్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. అందులో తగ్గించాలి. మనం ముందుగానే ఎస్టిమేట్ చేసి దగ్గర పెట్టుకున్న స్క్రాప్ వాల్యూని మైనస్ చేయాలి. ఇట్ షుడ్ బి డివైడెడ్ విత్ ఎస్టిమేటెడ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్. నెక్స్ట్ సేమ్ డిప్రిషియేషన్ ఇన్ పర్సంటేజ్ కావాలనుకోమ్మా, యాన్యువల్ డిప్రిషియేషన్ డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఇంటూ 100. ఓకేనా. సో rate of depreciation will be annual depreciation divided by original cost of asset into 100. సో ఈ విధంగా మనం ఇయర్లీ డెప్రిషియేషన్ ఫైండ్ చేసి అసెట్ నుంచి తగ్గించుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా. ఓకే సార్. ఓకే. సో ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటిది, స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి, నెంబర్ 2 reducing balance method. Number 2 reducing balance method. Andar raskondam. This method is also known as diminishing balance method. This method is also known as diminishing balance method or return down value method. This method is also known as diminishing balance method or return down value method. Next, under this method depreciation is charged. Under this method depreciation is charged at a fixed percentage. Under this method depreciation is charged at a fixed percentage on the book value of the asset. Under this method depreciation is charged at a fixed percentage on the book value of the asset.
since book value keeps on reducing, since the book value keeps on reducing by the annual charge of depreciation, since the book value keeps on reducing by the annual charge of depreciation, it is known as reducing balance method. It is known as reducing balance method. Next para. Next para. The amount of depreciation decreases. The amount of depreciation decreases year after year. The amount of depreciation decreases year after year. Depreciation is calculated on diminishing value of the fixed asset. Depreciation is calculated on diminishing value of the fixed asset. And last point, under this method, the amount of depreciation is larger in the early years. Under this method, the amount of depreciation is larger in the early years than in the later years. సార్ లాస్ట్ పాయింట్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. Under this method, the amount of depreciation is larger in the earlier years than in the later years. ఓకేనా? సో ఓకే సార్. దీని గురించి ఏంటో చూద్దాం. రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్. సో రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ ఏంటంటే స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ లాగా ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ మీద ఫైన్ చేయం. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత అయితే బుక్ వాల్యూ ఉంటుందో ఆ బుక్ వాల్యూ మీద డిప్రిసియేషన్ ఫైన్ చేస్తాం. అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 lakh అసెట్ తీసుకున్నాను అనుకోమ్మా. యూజింగ్ రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మీద నాకు 10,000 వస్తుంది అనుకున్నాం. ఫస్ట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 10,000. సో ఫస్ట్ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ 10,000 ని అసెట్ యొక్క వాల్యూ 1 lakh ని తగ్గిస్తే సెకండ్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ లో వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? కొంచెం అమౌంట్ తగ్గుతుంది సార్. అదే ఎంత? 1 lakh పెట్టుకున్నానని అసెట్, డెప్రిసియేషన్ ఏమో 10,000 అని చెప్పాను. ఫస్ట్ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ తగ్గించగా సెకండ్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? అసెట్ బ్యాలెన్స్ 90,000 బుక్ వాల్యూ అంటారు. అంటే సెకండ్ ఇయర్ లోని ఈ బుక్ వాల్యూ మేము తగ్గిస్తాం మళ్ళీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఇయర్ లోని 9,000 వచ్చింది అనుకుందాం డెప్రిసియేషన్. ఎలా వచ్చిందని అడగండి, జస్ట్ మీకు ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుందండి. ఎలా వచ్చింది ఏంటంటే తర్వాత నేర్చుకుంటాం మనం. ఓకేనా? సెకండ్ ఇయర్ నాకు ఎంత వచ్చింది డెప్రిసియేషన్? 9,000. సో ఈ 9,000 ఎందులో తగ్గిస్తాను మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు? 90,000 నుంచి. బుక్ వాల్యూ 90,000 ఉంది, బుక్ వాల్యూ తగ్గిస్తాను. అంటే ఎంత వచ్చింది? 81,000. థర్డ్ ఇయర్ లోని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8,100 వచ్చింది అనుకున్నాం. సో బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 81,000. థర్డ్ ఇయర్ లో 81,000 మైనస్ 8,100 72,900. సో ఎవ్రీ ఇయర్ నేను ఏం చేస్తానమ్మా, బుక్ వాల్యూలోంచి మాత్రమే నేను తగ్గిస్తున్నాను. సో అలా తగ్గించే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్. అర్థమవుతుందా? అండ్ ఇంకోటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో లేదో, మీరు ఫస్ట్ మెథడ్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ చెప్పినప్పుడు డెప్రిసియేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000. అందుకే దాన్ని ఏమన్నాం? ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ అని చెప్పుకున్నాం. అవునా? అంటే ఈక్వల్ గా డిప్రిసియేషన్.
కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత చెప్పాను, 10,000 చెప్పారు సార్. 10,000 చెప్పారు ఎంత సార్. చెప్పాను, 9,000. థర్డ్ 9,000. ఇయర్ ఎంత చెప్పాను. 8,100 అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, తగ్గుతూ మారిపోతూ వెళ్తుంది ఉంది. సార్. అందుకే చూడండి, ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ డిక్రీజెస్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్. ఓకేనా ఎస్ సార్, సార్. ఎందుకు తగ్గింది, Yes. ఎలా తగ్గింది అనేది సమ్స్ చెప్పినప్పుడు ఇంకా క్లారిటీ నేర్చుకుందాం. ప్రజెంట్ అయితే నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ని ఈ థియరీకి మీరు లింక్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. ఓకేనమ్మా. ఓకే సార్. ఓకే సార్. Okay, sir. నెక్స్ట్ సో ఫస్ట్ ఇది ఎంత చెప్పినామా నేను, 10,000 సార్. Asset 1 value. lakh సార్. 1 lakh. 1 lakh. సెకండ్ ఇయర్ ఎంత ఉంది, 90,000. 90,000. 90,000. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉంది, 81,000. 81,000, sir. ఓన్లీ డెప్రిసియేషన్ ఒకటే కాదు, అసెట్ వాల్యూ కూడా ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది సార్. తగ్గుతూ ఉంది అందుకే సార్. రాశాడు, సిన్స్ బుక్ వాల్యూ కీప్స్ ఆన్ రెడ్యూసింగ్ బై ద యాన్యువల్ చార్జ్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్. బోత్ డెప్రిసియేషన్ అండ్ బోత్ Asset వాల్యూ value. ఆఫ్ ద అసెట్ విల్ బి Decreasing. రెడ్యూస్ అవుతుంది. కాబట్టి మెథడ్ ఏంటి, Reducing Reducing బ్యాలెన్స్ method. మెథడ్. ఎనీ డౌట్? No sir. No sir. అండ్ ఇంకోటి లాస్ట్ పాయింట్ చదువుతాను చూడండి ఒకసారి. అండర్ దిస్ మెథడ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ ఇస్ లార్జర్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ ఇయర్స్ దాన్ ఇన్ ద లేటర్ ఇయర్స్. అంతేనా? అంతే sir. సార్. ఎర్లియర్ ఇయర్స్ లోనేమో ఎక్కువ ఉంటది, అలా వచ్చే కొద్ది నెంబర్ ఆఫ్ తగ్గిపోతుంది. ఇయర్స్ గడిచే కొద్ది డెప్రిసియేషన్ ఏమవుతుంది అమ్మా, తగ్గిపోతుంది సార్. అర్థం కలదా? అర్థమైంది. అర్థమైంది సార్. So these are the two methods we will discuss in this chapter known as depreciation. ఓకేనా? సో Yes, sir. రేపటి నుంచి మనం సమ్స్ మొదలెడతాం. అంతకు ముందు ఒక్కసారి ఇప్పటివరకు ఏమైతే డిస్కస్ చేసుకున్నాం అనే డౌట్ ఉంటే ఒక్కసారి చూద్దాం. మళ్ళీ ఫస్ట్ నేను మీ ఫస్ట్ డెప్రిసియేషన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే నేను చెప్పింది ఏంటమ్మా, మీనింగ్. మీనింగ్ ఏం చెప్పాను, డెప్రిసియేషన్ డిక్లైన్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ డ్యూ టు యూజ్, passage of time, obsolescence or any other cause. Simple ga decrease in the value of asset is known as depreciation. It may be of any cause. The cause may be usage, the cause may be passage of time, the cause may be obsolescence. Okay? ఓకే సార్. Next, need for depreciation. Need for depreciation, there are 5 important points. The first point is to ascertain Ascertain. true profit or loss, to present a true and fair financial position, to have Have funds funds. for replacement of assets, to ascertain the true cost of production, to fulfill the legal requirements. Okay? So Okay, need sir. for depreciation and doubt ఉందా? లేదు సార్. No sir. Okay. Next, మనం causes of the depreciation కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. The causes Yes, are sir. how many types? 6. Six ఏంటి, వేర్ అంటే వేర్ అంటే ఫిజికల్ ఫోర్సెస్, expiry of legal rights, obsolescence, accidents, depletion. 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 So these are the main causes for depreciation. Okay na? ఎస్ సార్. Yes sir. Next, accounting treatment. In accounting treatment, we have learned 3 main side headings. Those are purchase of asset, use of asset and sale of Sale asset. of asset. Purchase of asset means what? మనం ఎప్పుడైతే పర్చేస్ చేసామో అక్కడి నుంచి ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు కూడా డెప్రిసియేషన్ ఫైన్ చేయాల్సిందే. ఎస్ సార్. లేదు, మనం ఇయర్ మధ్యలో ఎప్పుడైనా కొన్నాం అనుకో, ఎప్పటి నుంచి అయితే పర్చేస్ చేసామో అక్కడి నుంచి ఎండింగ్ వరకు డెప్రిసియేషన్ ప్రొవైడ్ Depreciation. చేయాలి. ఎస్ సార్. యూజ్ ఆఫ్ అసెట్ ఏం చెప్తుంది, నువ్వు యూజ్ ఎప్పటి నుంచి చేసింది అయితే నువ్వు యూజ్ చేసింది ఇయర్ ఎండింగ్ వరకే అనుకో, నువ్వు ఎన్ని మంత్స్ అయితే యూజ్ చేసావు అన్ని మంత్స్ కి డెప్రిసియేషన్ ఫైన్ చేయమని ఫైన్ చెప్తుంది. చేయాలి. Fine, fine. సో అండ్ Sir, ఇంకోటి sir, అండ్ చెప్పండి. యూసేజ్ ఆఫ్ అసెట్ లో మీరు యూజ్ చేసినప్పుడే డెప్రిసియేషన్ ఫైన్ చేయాలన్నారు కదా సార్. ఇంకా ఉందమ్మా, ఇంకా ఉంది. సో నేను పర్చేస్ చేశాను, పర్చేస్ చేసినప్పుడు నేను యూజ్ చేయకుండా పక్కన పెట్టేశాను, పుట్టు యూజ్ చేయలేదు ఇంకా. సో ఎప్పటి నుంచి అయితే పుట్టు యూజ్ చేస్తున్నానో, సో పుట్టు యూజ్ చేసిన దగ్గర నుంచి నేను ఏం చేయాలమ్మా, డిప్రిసియేషన్ క్యాల్కులేట్ డిప్రిసియేషన్ చేయాలి. క్యాలిక్యులేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? సేల్ ఆఫ్ Okay, అసెట్ sir. చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ టర్మ్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఏంటి, నేను ఎప్పుడైతే అసెట్ ని సేల్ చేస్తున్నానో అప్పటి వరకు కూడా డిప్రిసియేషన్ ఫైన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్ జూలై 1st
సేల్ చేస్తున్నాను అంటే జూలై 1 అంటే అప్పటి వరకు మార్చ్ 31 అయిపోతుంది. ఏప్రిల్, మే, జూన్ 3 months యూజ్ చేస్తున్నాను. ఆ 3 months డిప్రిసియేషన్ పైన చేయాలి. అంతేనా? ఎస్ సార్. సో 3 సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఎసెట్, యూజ్ ఆఫ్ ఎసెట్ అండ్ సేల్ Sale ఆఫ్ of ఎసెట్. asset. డౌట్ ఉందా? లేదు సార్. No, sir. జర్నల్ ఎంట్రీస్ నేర్చుకున్నాం. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఏంటి? నెంబర్ 1 పర్చేస్ ఆఫ్ ఎన్ అసెట్. అసెట్ కొన్నప్పుడు ఎంట్రీ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ ఆర్ క్రెడిటర్ అకౌంట్. డిప్రిసియేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. అసెట్స్ అకౌంట్. That depreciation should be transferred to P&L account. P&L account debit to depreciation account. If we sell this asset, we'll receive amount. So cash or bank account debit to asset account. In this transaction, if we got a profit, sale of asset account debit to P&L account or asset account debit to P&L account. But transfer of loss on sale of an asset, loss వస్తే P&L account debit to asset account. అంతేనమ్మా? Yes, sir. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డెప్రిషియేషన్ ని డైరెక్ట్ గా P&L అకౌంట్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది. దాన్ని ఏమంటారమ్మా? ప్రావిజన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ప్రావిజన్ క్రియేట్ చేసేప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటి? ప్రావిజన్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. అండ్ ప్రావిజన్ నుంచి మాత్రం మనం డెప్రిషియేషన్ తగ్గిస్తాం. సో ప్రావిజన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రావిజన్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్. సో అది కూడా మార్నింగ్ నేను ఎంట్రీ మీకు రాసి చూపించాను. ఓకేనా? ఒకవేళ మీకు ఉండదు, మీకు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ప్రావిజన్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ అనేది లేదు, అయినా కానీ తెలుసుకుంటారని చెప్పాను. నెక్స్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రొవైడ్ డెప్రిసియేషన్. దేర్ ఆర్ 8 methods అని చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ మెథడ్ విల్ బి స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్, రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్, యాన్యుటీ మెథడ్, డెప్రిసియేషన్ ఫండ్ మెథడ్, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మెథడ్, రీవాల్యుయేషన్ మెథడ్, డిప్లీషన్ మెథడ్, machine or rate method. So these are the 8 different types of depreciation which you will learn in CA foundation. But in this class, under first second year lo meer నేర్చుకునేది only 2 methods, straight line method and reducing balance method. So straight line method ఏం చెప్తుంది? ఎవ్రీ ఇయర్ ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో డిప్రిసియేషన్ అవుతుందని చెప్తుంది. ఓకేనమ్మా? అది కూడా ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ ఏదైతే ఉందో ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ మీదే మనం పర్సంటేజ్ ఫైండ్ చేస్తాం. ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ అంటే ఏంటి? పర్చేస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది అసెట్ ప్లస్ ఇన్సిడెంటల్ చార్జెస్. ఇన్సిడెంటల్ చార్జెస్ అంటే ఏంటి? క్యారేజెస్, ఇన్స్టాలేషన్. సో అసెట్ ఇంకా యూజ్ చేయక ముందు అయ్యే ఖర్చు అంతా కూడా ఆ అసెట్ కి యాడ్ చేయాలని చెప్పి మనం ఫస్ట్ ఇయర్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ నేర్చుకున్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం. గుర్తుందా? అండ్ అలాగే అందులో ఏం తగ్గించాలి? ఎస్టిమేటెడ్ స్క్రాప్ వాల్యూ ఆర్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ. స్క్రాప్ వాల్యూని ముందే ఎస్టిమేట్ చేసి ఏం చేయాలన్నా తగ్గించుకొని డివైడెడ్ బై ఎస్టిమేటెడ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్. సో ఎన్ని ఇయర్స్ అది మన దగ్గర పనిచేస్తుందో అన్ని ఇయర్స్ కి మనం ఎస్టిమేట్ చేసి, సో ఈ ఫార్ములా యాన్యువల్ డెప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ మైనస్ ఎస్టిమేటెడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై ఎస్టిమేటెడ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ చేస్తే మనకు డెప్రిసియేషన్ వాల్యూ వస్తుంది. అదే డెప్రిసియేషన్ వాల్యూ ఇన్ పర్సంటేజ్ కావాలంటే యాన్యువల్ డెప్రిసియేషన్ డివైడ్ బై ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఇంటూ 100. ఓకేనమ్మా? Yes, sir. సో ఇది స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. సో రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ ఏముంటుంది? రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ విల్ బి ఆన్ బుక్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ తగ్గిపోయిన తర్వాత వచ్చే వాల్యూని ఏమంటారమ్మా? బుక్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ మీద డిప్రిసియేషన్ ఉంటుంది. సో రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ లోని డిప్రిసియేషన్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ ఏమవుతూ ఉంటుందమ్మా? తగ్గుతూ ఉంటుంది. అదే ఫస్ట్ మెథడ్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ లో డెప్రిసియేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ లోని ఈ డెప్రిసియేషన్ అమ్మా స్టార్టింగ్ ఎక్కువ ఉంటది అమౌంట్. ఏంటి? డెప్రిసియేషన్ అమౌంట్. అది తగ్గే ఇయర్స్ వెళ్ళే కొద్ది డెప్రిసియేషన్ వాల్యూ కూడా ఎలా ఉంటదమ్మా? తగ్గుతూ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంది డెప్రిసియేషన్ గురించి ఇది. అర్థమైందా? సో ఇప్పటివరకు చెప్పిన దాంట్లో ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. మొహమ్మద్ జైద్, ఎనీ డౌట్స్? నో సార్. సార్ అది నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ చూడమన్నారు కదా సార్? అవునమ్మా. దాంట్లో స్టార్టింగ్ వీడియోస్ లేవు సార్. లేకపోతే ఉంటే ఉంటాయమ్మా. నేను ఫస్ట్ వీడియో లేదు సార్. స్టార్టింగ్ 4 వీడియోస్ లేవు సార్.
అంటే 9 వీడియోస్ కదా సార్, అంటే 4 వీడియోస్ లేవు దాంట్లో. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? అంటే